السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم ورسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur setinggi langit, seluas jagat raya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada subuh ini, walaupun hujan di luar sana, kita tetap melapangkan kaki kita. Allah kita bisa hadir dan bisa istiqomah ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir. Dan alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita berniat ya Allah latihan duduk sampai dengan waktu matahari terbit atau waktu isyraq. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setiap hari Sabtu kita akan membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1442 tahun yang lalu Al-Qur'an ini telah hadir, dan hari ini kita akan bacakan lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita mendengar, menyimak dan mengerti isinya, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-hadrani wa qulina salihah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi ولمن دخل في بيت أجمعين كل شر لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رحيم جميعا سلسلة طريق قادرية ونفر سبنية محصر إليه والجميع يطلق وصلوات رسول طريق عليهم وطلق العالمين شموهين شعب القدر جيلاني قدس الله الشرع وسنسيح وسن جنيدي الدرجة شحن قطب سنبت من الغبار وسن شيخنا كل شيخنا تربوان وشيخنا كلمنا من الغبار شيخنا المقرب شعب الله مبارك بن محمد وضرار شيخنا الحرم صاحب الوبدات العارفين وضرار شيخنا الحرم الشيخ محمد عبد الله مسلول القادري النقشبندي المتقي الامين المقمن الموفق الصمداني المهدي المجدد رضي الله عنهم قدس الله سرهم
ووصولهم وفورهم وسلسلة الآخرين هم كل رسل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم دراسنا خصوصا ثم يرضي آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومحبتك. Kita buka lagi Al-Qurannya, surat An-Nisa. Sekarang sudah ayat ke-41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kita sampai ayat 42. Alhamdulillah. Di ayat ini Allah memberikan informasi lagi kepada kita. Sebelumnya di ayat 439 bahwa sesungguhnya innallaha la yaghfiru
qala dzarrah. Allah tidak akan, sesungguhnya Allah tidak akan menjolimi pekerjaan amal pada seseorang sebesar zarrah. Tidak akan menjolimi, tidak akan menganiaya Nabi yang sama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan dan akan melipat gandakan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mengerjakan amal soleh, Allah akan ganjar dengan pahala yang berlipat. Kemudian Allah memulai ayat 41 itu, kaifa, bagaimana mungkin kalian wahai kaum hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berbuat baik, walaupun berbuat baiknya hanya sebesar ya Allah akan membalasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada umatnya, hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ayatnya, idza ji'na, apabila kami datangkan min kulli ummatin syahidin, seorang saksi di setiap umat. Jadi nanti pada saat nanti yaumil kiamah nanti akan dijadikan seorang saksi, yaitu para nabi dan rasul terhadap umatnya. Nabi Adam akan menjadi saksi bagi umatnya Nabi Adam. Demikian juga Nabi Musa akan menjadi saksi bagi umatnya Nabi Isa, Nabi Daud, dan seluruh para nabi dan rasul akan menjadi saksi bahwa mereka bertauhid la ilaha illallah. Jadi mereka bersaksi, para nabi, bahwa mereka semua telah bersaksi, telah berzikir kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ada saksi untuk mereka. Bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad SAW? Allah lanjutkan ayatnya, wajibna bika ala haulai syahid. Dan demikian juga aku akan datangkan engkau, wahai kami Nabi Muhammad SAW, hamba yang sangat mulia, syahidan, menjadi saksi untuk mereka, untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama nanti setelah kita meninggal dunia, semuanya dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihidupkan, yang pertama dibangun Allah Subhanahu wa taala adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu para nabi dan rasul, dan kemudian kita semua. Siapa yang paling sibuk? Yang paling sibuk pada yaumul kiamah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan mencari, mana umatku, umatku, umatku. Dia akan mencari kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beribadah ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, akan dicari oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak tentang kita dengan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat jauh, 1400 tahun, 15 abad yang lalu. Sekarang sudah 1442 Hijriah. Jadi tentang waktu sangat jauh. Apakah kenal kita dengan Rasulullah SAW? Tentu tidak. Rasulullah tidak akan kenal dengan kita. Bagaimana supaya Rasulullah SAW kenal? Maka oleh karena itu, ketika kita bangun
nanti di yaumil qiyamah. Yang disebut adalah yang pertama guru kita, guru roh kita. Jadi kalau kita itu meninggal, jangan pusing bagaimana kita nyampe kuburan, tapi pusinglah bagaimana merenungkanlah bagaimana kita, ruh kita akan kembali, siapa yang menyampaikan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat kita bangunkan nanti di yaumil qiyamah, yang pertama dipikirkan adalah guru kita, guru ruh kita. Saya punya guru Agung Muhammad Abdullah Sifastul Al-Qadiri Al-Sadari Al-Qati Al-Qamil Al-Waqt Al-Musallajadi Al-Mahdi Al-Jadid. Dialah yang mencari sama saya nanti. Dia telah membimbing, membina dan mengarahkan supaya ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua itu kalau dalam ilmu tasawuf sebutkan usul pada Allah. Beliau yang dicari, beliau setelah dicari, beliau ketemu, semua dikumpulkan. Kemudian beliau akan mencari gurunya, yaitu Syekh Ahmad Sahibul Wafatahul Arifin atau apa-apa. Setelah terkumpul, Syekh Ahmad Sahibul Wafatahul akan mencari gurunya, yaitu Abah Syekh Muhammad bin Nur Muhammad. Beliau juga akan mencari gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Ghaffar, akan mencari gurunya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Kemudian Syekh Abdul Qadir akan mencari gurunya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan sampaikan guru kita menjadi para ketemulah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad bersaksi untuk kita bahwa kalian adalah umatku yang telah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ikhlas, hanya ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, mumpung kita masih punya waktu, punya kesempatan, punya hidup, cari guru ruh yang menyampaikan ruh kita untuk sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga ibadah kita, amal kita bukan sampai dekat, tapi sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran di sini menyebutkan, mudah-mudahan pada saat tadi kita Rasulullah SAW menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu kita dalam keadaan takut, khawatir di yaumil qiyamah nanti. Di akhirnya kita hanya dua tempat yang disediakan, satu neraka, satu surga, dan kita harus melewati sirat, jembatan antara di bawahnya neraka, di seberang sana ada surga. Semua orang pasti akan melewati itu. Dan disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang di dalam kitab Al-Dunya karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, jalan Siratal Mustaqim itu, sirat itu tebalnya tidak lebih dari sehelai rambut tebalnya itu. Jadi sangat, ada yang menunjukkan di satu helai rambut dibagi 7 kali. Panasnya lebih dari api. Jalan Siratal Mustaqim. Jadi pada saat akan melewati, ada yang merangkak dalam kitab Al-Buniyah karangan Syekh Abdul Qadir yang kita boleh dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang secepat kilat menyeberang Siratal Mustaqim. Perjalanan antara Siratal Mustaqim itu 300 tahun waktu akhirat. Jadi 300 tahun itu perjalanan antara ujung ke ujung sana ada 300 tahun, ada yang ujung 3.000 tahun perjalanan akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Jadi amat sangat jauh dari Siratal Mustaqim. Ada dua, ada yang kebanyakan yang tercemplung pada neraka jahanam, naudzubillah, summa naudzubillah.
ada yang selamat hingga sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada saat itu kita mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, teruslah kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai, jangan sampai goblok. Karena nanti kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat ini menerangkan tentang hari kemudian, yaitu hari akhir. Jadi pada mumpung kita masih ada umur, mumpung bisa ada kita masih hidup, pergunakan sisa-sisa waktu ini hanya untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa qalbu ini menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu. Bagaimana kaum muslimin akan menjadi saksi Rasulullah, para nabi akan menjadi saksi bagaimana yang tidak beribadah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Allah Subhanahu sebagai Tuhannya. Allah memberikan informasi di ayat ke-42 ayat surah An-Nisa. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat. Yawaddu, keinginan, kehendak siapa? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan mungkin Muhammad Rasulnya. Wa asawu rasul, dan selalu mendurhakai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Law tusawwa bihimul ard, dia ingin diratakan saja sampai dengan rata dimakan tanah. Jadi mereka tidak mau melihat kemuliaan di yaumil kiamat. Dia ingin diratakan saja sampai tanah supaya dia lupa bahwa nanti tidak akan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka melanjutkan, wala taqtumunallaha hadisa. Dia ingin menyebutkan dari Allah Subhanahu wa taala satu kata-kata pun, kejadian kata-kata pun Allah akan mengetahui, apalagi amal perbuatan mereka ketika hidup di muka bumi. Pada saat itu dia ingin, karena nanti pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempatnya dua, surga dan neraka. Dan pada saat itu kita akan hidup abadi dalam kemuliaan atau dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan melaksanakan mati. Semua kita akan mati. Bapak-bapak akan mati, saya akan mati, semuanya akan mati. Akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lain ayat, jangan akan mati, jangan akan meninggal. Seperti tadi sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna, janganlah kalian semua mati. Kamu jangan mati kecuali apa? Illa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kalian sebagai muslim. Di satu pihak kita akan mati, dan di pihak lain ayat Allah menjelaskan, kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim diartikan husnul khotimah. Jadi kita mesti pas husnul, meninggal dalam husnul khotimah. Kebalikannya su'ul khotimah. Jadi bagaimana kita menjadi husnul khotimah, menjadi seorang muslimun ketika meninggal dunia? Rasulullah memberikan kisi-kisinya, man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang mengakhiri kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Itu adalah ilmunya. Bagaimana pola kita supaya kita menjadi antum muslimun,
ketika kita meninggal dalam keadaan muslim, dalam husnul khotimah, senantiasa memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Itu baru menikah saja. Pada saat kita dimasukkan surga itu, apa kuncinya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga juga adalah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi kita senantiasa saja mengamalkan, mengaplikasikan, melestarikan kalimat zikir itu. Tidak ada zikir yang diucapkan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali juga la ilaha illallah. Nabi Adam berzikir itu, Nabi Musa seluruhnya berzikir, para nabi rasul la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua bila berdoa Allah Subhanahu wa taala saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja bapak-bapak yang dapat saya kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Sudah tutup kaji kita. Seperti biasa, kita doakan saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, sahabat, teman, tetangga yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran kepada mereka dan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan putra-putri kita yang masih menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah sukseskan ketika dia dalam menuntut ilmu. Kita doakan mudah-mudahan putra-putri kita menjadikan putra-putra yang soleh-solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa menghormati orang tuanya, taat kepada orang tuanya, dan senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Dikarenakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam husnul khotimah, dijauhkan dari malapetaka penyakit dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita berkah, harta kita berkah, amal ibadah kita berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما يملك المؤمن سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
وتجد بينه وبينهم بالخير وبكر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا لازما. اللهم اجعلنا دينا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الصالحين ونية نية المخلصين وجنوبنا المستكبرين. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإنك الغافرين وارحمنا فإنك الراحمين وافتح لنا فإنك الفاتحين وارزقنا فإنك الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم افتح لنا بفتوح العالمين. اللهم افتح لنا بفتوح العالمين. اللهم افتح لنا بفتوح العالمين. اللهم سلمنا وسلمنا ما معنا. اللهم بلغنا وبلغنا ما معنا. اللهم احفظنا واحفظنا ما معنا. اللهم اعصمنا واقسمنا ما معنا. اللهم ارفع درجاتنا وارفع درجاتنا معنا منا دون الاستجابه فاستجب دعانا يا الله يا رحمن الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربنا اقبل بين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا ابرئ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسائر الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya betul, tadi kita akan membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah بأهل البلد يا الله. صلاة الله سلام الله على طه